सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। तुसी देख रहे हो स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल ते मैं हाँ तुहाडे नाल रवि संगराहुर। अज असीं गल करांगे पंजाब दे विच मापियां अते स्कूल प्रबंधकां विचकार छिड़े विवाद दी। स्कूली फीसां नूं लैके मापियां ते स्कूल प्रबंधकां दा रेड़का जिउंदा त्यों ही है। ये विवाद खत्म होण किनारे पहुँच ही नहीं रहा। सरकार इस मसले नूं सुलझाउण लई पूरा जोर ला रही है ते हर दा पेच अपनाउण दी कोशिश भी कर रही है, पर स्कूल मैनेजमेंट दीयां दलीलां ते मापियां दीयां मजबूरियां दे विचकार दा रस्ता मिलदा नज़र नहीं आ रहा। पंजाब सरकार अते मापियां विचकार गलबात लगातार जारी है। बीते दिन एडवोकेट जनरल अतुल नंदा अते सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला अते मापियां विचकार गलबात होई। उम्मीद की जा रही सी कि इस मसले का हल हो सकता है, पर मापियां वल्लों हाई कोर्ट 'च आवाज़ चुकण वाले वकील चरणपाल सिंह बागड़ी दीयां दलीलां ने मापियां दीयां मजबूरियां नूं सामने रखिया तां स्कूल प्रबंधकां अते मापियां दीयां दलीलां विचकार मसला हल ना हो सकिया, भाव मीटिंग बेसिट्टा रही। मीटिंग मगरों अतुल नंदा अते विजय इंदर सिंगला ने सांझे तौर ते प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस च उन्हां विचकार दा रस्ता कड्ढण दी गल आखी। ये स्कूलों का जिहड़ा मसला है, ये टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल के अदारियां दे विच है, और गवर्नमेंट एक रेगूलेटर की तरह ये अंदर भागीदार है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम जिहड़ी अराइज हुई है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। देयर आर इशूज़ रिलेटिंग टू स्कूल्स। हाई कोर्ट ने सानू ये आदेश दिता ही कि देखो जे आपस के अंदर विचार वटांदरे दे अंदर एक रिलेशनशिप ऑफ द स्कूल एंड द पेरेंट्स जिहड़ा ठीक रह सके, एक सोल्यूशन कढ़ के दिओ रादर दैन आपस के अंदर लड़ाई लड़ के कानूनी जिहड़ी कि ऑलवेज अवेलेबल है हर एक पार्टी। असी बैठे हाँ, असी एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू नूं समझिया। हुण असी इन्हां नूं इनपुट्स लैके सैकटरी साहब और असी अपना होमवर्क करांगे। असी इन्हां नूं एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करांगे, जिहदी एग्रीमेंट करनी ना करनी पेरेंट्स ने और स्कूल मैनेजमेंट के हाथ च होएगी। वी एज एन एडवाइजर, एज अ रेगुलेटर, एज अ वेलफेयर स्टेट will try and suggest them a resolution which will be in the best interest of parents, students and the education system of Punjab at large। इत्थे तक मेरा सवाल है या मुख्यमंत्री साहब का सवाल है। पहले दिन तो ही असी सारे स्टेक होल्डर्स के नाल मीटिंग कर रहे हैं और सारे स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स नूं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कोरोना की महामारी की जदों तो शुरुआत हुई है उस दिन तो लैके अज तक लगातार मेरा डिपार्टमेंट, एडवोकेट जनरल का ऑफिस और इस दे नाल मानयोग मुख्यमंत्री जी की सहमति के तहत असी वख-वख ऑर्डर कढ़े हैं। और जिहड़े असी वख-वख ऑर्डर कढ़े उन्हां दी बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने उस ऑर्डरस नूं मन्निया भी ते कुछ स्कूलों ने उन्होंने फ्लाउट भी किया। बिकॉज कुछ स्कूलों ने फ्लाउट किया सी उस ऑर्डर नूं, असी उन्हां दे उपर एक्शन वास्ते नोटिस भी उस स्कूलों नूं लगातार तौर पर कढ़े सी। मैं जो AG साहब ने कहा है वो गल की तायद करदा है कि साडियां जिहड़ियां टॉक्स हैं, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक 70% का ऑर्डर कढ़िया सी जिहड़ा पब्लिक डोमेन दे विच जाके लोगों के हक का ऑर्डर नहीं सीगा। इस करके लोगों ने उस गल की आवाज़ चुकी तो दोबारा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने AG साहब नूं ते सरकार AG साहब दे राहीं सरकार नूं कहा कि तुसी इन्हां दा एमिकेबल सलूशन करो। मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट। इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू डाइवर्ज द टॉक्स विच हैज़ हैपन्ड बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स, because the fulcrum idea of everyone today is that we should resolve it amicably as it is connected with the education of our children who are the future of our state। So इस करके मैं ये गल, क्योंकि मैं हर स्टेक होल्डर नाल बार बार कई बार मुलाकातां कर चुकिया, चाहे वो टीचर्स यूनियंस हैं, सारे लोगों को मैं अपना ईमेल ID पब्लिक डोमेन दे विच दिता ताकि बहुत सारे लोगों ने अपनियां गल्लां मेरे को ईमेल के उपर भी लिखियां ताकि सानू पता लग सके कि ये प्रॉब्लम की है तो ये किस किस तरह दियां बॉर्डर के इलाके के लोगों दी की तकलीफां आ रही हैं, किस तरह कोई प्राइवेट स्कूल वाले कुछ स्कूल जिहड़े लोगों को चुंडी वढ़ते हैं, चाहे तनख्वाह देने की गल है तो चाहे फीस चार्ज करने की गल है। तो जब असी चीज़ों को पब्लिक डोमेन दे विच जाके
ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਪਾਸੋਂ 70% ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ जब इन्ना तो मंगया गया कि सर ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ बैलेंस शीटा शो क्यों नहीं कर रहे, कोई भी स्कूल बैलेंस शीटा शो क्यों नहीं कर रहा, रीजन दसो ਤੁਹਾਨੂੰ। क्लास नहीं लाई एक भी 3 महीने की फीस मंगते हैं, वर्कशीट अपलोड करती वैबसाइट पर इन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने तो बच्चों ना तो समझ आता केमिस्ट्री बायोलॉजी कितना समझेंगे वर्कशीट पे ना, एक दिन इन्होंने कोई क्लासेस तो दे नहीं रहे बच्चों को और फीस किस चीज की मांग रहे हैं। नहीं पर ये अगर ये कहते हैं कि पंचकूले वाले पंचकूले जाओ, मोहाली वाले मोहाली जाओ, चेयरमैन भी 4 रख लो, एक चेयरमैन क्यों है? जब मेन हेड यहाँ पर है तो हमें यही पे बात करनी है कि वहीं कहीं और जाएंगे। ये तो 15-15 पेरेंट्स को बुलाएंगे, सबकी अलग अलग। पहले स्कूल की ट्यूशन फीस थी 6800 प्लस सारा एक्सपेंसिव डाल के थी 7400। अब इन्होंने बिना एक्सपेंसिव के ही 7400 फीस कर दी ट्यूशन फीस, जबकि हाई कोर्ट का क्लियर मैंडेट है कि 70% आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इन्होंने सारा कुछ इंक्लूड करके हमसे 110% फीस ले रहे हैं, और प्लस इन्होंने ट्यूशन फीस तो बढ़ाई ही बढ़ाई, फैसिलिटीज क्या दी, सिर्फ बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के नाम पे व्हाट्सएप पे एक पेज के फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, ये आपकी स्मार्ट क्लासेस होगी जी। सारा बर्डन पेरेंट्स पे, सारा कुछ पेरेंट्स का, बट फीस स्कूल की। एडमिशन इन्होंने बोला था नहीं, एडमिशन तो मेरी बेटी की पहले हो चुकी है ना, जो री एडमिशन लेंगे उन्होंने जस्टिफाई कर चुके हैं कि जब स्कूल खोलेंगे दे विल टेक इट, छोड़ेंगे तो है नहीं, दे विल टेक इट। अभी इन्होंने 7415 कर दी है ट्यूशन फी ही ओनली, पहले 6815 थी इनकी सिर्फ ट्यूशन फी, वो इन्होंने। हाई कोर्ट का कल वर्डिक्ट आया कि 70% फीस ले सकते, बढ़ा नहीं सकते। 70% वही तो कह रहे हैं, 70% लो ना, वो तो आप तो फुल की फुल मांग रहे हो। और दूसरा वही मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को भी समझो। पेरेंट्स भी इस टाइम पे, हमें प्रॉब्लम पहले भी होती है, सब पेरेंट्स को होती है, मार्च में एकदम से खर्चे आते हैं, हम करते हैं, लेकिन इनकम होती है, अब तो इनकम ही खत्म है। जैसे कि ये पहले बोल के गए हैं कि फीस का ही है इशू, सारा फीस का ही है, और वो खुद समझदारी बरतो कि कहाँ से फीस देंगे सारे, ठीक है ना। फीस कहाँ से सारे पे कर देंगे कि मैसेज फीस का आ रहा, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, ऑनलाइन स्टडी में आप समझदार हो, 3rd 4th 5th के बच्चे में ऑनलाइन स्टडी कहाँ से वो पूरी करेंगे। कितनी फीस है, कितने मंथली है? ट्यूशन फीस मांग रहे हैं, क्वार्टरली मांग रहे हैं। देखो आज क्वार्टरली कहाँ देंगे, नेक्स्ट फीस शुरू है, ठीक है ना। ये तो उनको खुद समझ लेनी चाहिए कि हमारी यही डिमांड है, आज यहाँ इकट्ठे होने का यही हमारा इशू था कि हम सब की फीस हमारी माफ़ की जाए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ A to Z। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ सारी फीस ਅਸੀਂ देंगे। ये बोलूँगी ये तो बिल्कुल नहीं बनते इनके चार्जेस कुछ भी, तो ये तो ऑनलाइन स्टडी नहीं है, ये तो जस्ट एक स्नैप होमवर्क है जो बच्चों का वैसे भी जो बच्चे स्कूल में रेगुलर जाते हैं तो आता है, तो बस ये यही है स्नैप होमवर्क, इसको तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ ऑनलाइन स्टडी। प्रिंसिपल है ना वाइस प्रिंसिपल है, हम सब इकट्ठे होकर चंडीगढ़ आए, अब ये कह रहे हैं पंचकुला चाहिए, कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ। पंचकुला ब्रांच वालों को हम यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते, तो चेयरमैन तो यही बैठता है। दे आर सेइंग कि आप मिस्टर जॉर्ज हियर से मिलो, जब हम उनसे मिलने गए हैं वो बाहर क्यों नहीं। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਦੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜਗਸੀਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਰੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਦੀ ਜੀ ਮੈਥੋਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਲੈਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਦੋਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੱਕਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 70% ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਨ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਥੋਰੋ ਆਊਟ ਮੀਟਿੰਗ। 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਈ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਹਿਜ਼ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਔਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਬਟ ਉਹੀ ਰਿਜਿਡਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ 2 ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡਾਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ
UN that is one of the body, international body, there is the instructions ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਖੇਲਣ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਨਕਲੂਡ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਦੀ ਕਿਡ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰਜਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ AC ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਮਈ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਕੱਢ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਵਨ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਵੇਜਸ ਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪੇ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਕੰਸਰਨਡ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਈਏ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੇ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2/5/2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਿੱਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਫੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਵੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਕੂਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ 2013 ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਨਲਟੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਪੈਰੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, free of cost I am rendering my services for the entire parents of the Punjab, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ I am also member of ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਮੈਂ 2008 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਔਰ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫਾਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਏ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ, ਫੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ। ਕੁਛ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਮਾਪੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਜਰਾ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਹਲੇ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਫੋਨ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਕਢਾ ਕੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ? ਕਈ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਉੱਦਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਛੱਡੀ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਇਹਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪੈਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਇਟਸ ਲੀਗਲੀ ਬੇਸਡ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਔਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 90-90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 500 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ 90-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 90% ਫੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਔਨ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਫੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਲੋਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੂਗਾ। 1 ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 7,000 ਰਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੋਪ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।